नमस्कार, दूरदर्शन खबरों च आप सबका स्वागत। मैं जतिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के दौरे दौरान अंफन महा चक्रवाती तूफान कारण हुए नुकसान की समीक्षा की गई। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल लिए 1000 करोड़ और उड़ीसा लिए 500 करोड़ रुपए की अगाऊं अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया। देशव्यापी लॉकडाउन कारण अर्थचारे नूं पहुंचे नुकसान की भरपाई लई भारतीय रिजर्व बैंक वालों कई ऐलान। RBI ने रैपो रेट विच 0.4% की कटौती की। रिवर्स रैपो रेट नूं घटा के 3.35% किया गया। केंद्र सरकार ने विदेशों में रहिंदे OCI कार्ड धारकों दीआं चोणवीआं श्रेणियां नूं देश विच आउण दी आग्या दित्ती। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 1,18,000 तो पार हुई। पिछले 24 घंटों दौरान 3,334 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की दर 41% तक पहुंची। हुण तक 2,317 श्रमिक विशेष एक्सप्रैस रेलगड्डियां राहीं 31 लाख तो वध प्रवासी मजदूरों को उन्हां दे पितरी सूबियां तक पहुंचाया गया। वंदे भारत मिशन तहत मलेशिया ते कनेडा विच फसे 295 भारतीयों को लैके एयर इंडिया दीआं 2 विशेष उड़ाणां अमृतसर के श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंचियां। मुसाफिरां ने अपने वतन पुजण ते केंद्र सरकार का किया धन्नवाद। अमरीका विच फसे 100 भारतीयों को लैके एयर इंडिया का विशेष जहाज़ चंडीगढ़ हवाई अड्डे ते पहुंचा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवाती तूफान अंफन नाल प्रभावित पश्चिम बंगाल सूबे लिए 1000 करोड़ रुपए की अगाऊं अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के दौरे ते गए प्रधानमंत्री ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी नाल विनाशकारी चक्रवाती तूफान कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करने लई उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट विच समीक्षा मीटिंग की और चक्रवाती तूफान नाल प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेखण किया। इस मगरों जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल लिए केंद्रीय राहत का ऐलान किया। उन्होंने वालों चक्रवाती तूफान अंफन कारण मची तबाही में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान भी किया गया। अंफन चक्रवाती तूफान कारण हुण तक पश्चिम बंगाल में घट्टो घट्ट 77 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर है। जानी नुकसान तो इलावा सूबे के उत्तर और दक्षिण परगना जिलों, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में सरकारी और निजी जायदाद और मूल ढांचे को वड्डे पद्धर से नुकसान होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसीबत की इस औखी घड़ी में सारा देश और केंद्र पश्चिम बंगाल के लोगों के नाल खड़ा है। काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पश्चिम बंगाल तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंफन चक्रवात नाल प्रभावित एक होर सूबे उड़ीसा के दौरे ते भुवनेश्वर पहुंचे। उन्होंने सूबे के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नाल मीटिंग दौरान अंफन चक्रवाती तूफान कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने तूफान नाल प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेखण भी किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा विच राहत और पुनर्वास के कामों लिए 500 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता का ऐलान किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अज रैपो रेट में 0.40% कटौती करने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही RBI वालों रिवर्स रैपो रेट को घटा के 3.35% कर दिता गया। RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने अज नवी दिल्ली में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान ये वड्डे ऐलान किए। उन्होंने कहा कि महंगाई दर अजे भी 4% तो हेठा रहने की संभावना है, पर लॉकडाउन करके ये वध भी सकती है। RBI ने मोरेटोरीअम 31 अगस्त तक लिए वधा दिता है, जो पहलों 31 मई तक ਲਈ ਸੀ। 3 महीने लोन मोरेटोरीअम में वाधे कारण हुण 6 महीने के मोरेटोरीअम की सहूलत हो गई है। यानी इन्हां 6 महीनों में जे कोई लोग अपनी लोन की किश्त EMI नहीं चुका पाते तो उन्होंने डिफॉल्टर जां NPA की श्रेणी में नहीं मन्निया जाएगा। शशिकांत दास ने दस्सिया कि MPC की मीटिंग दौरान मैंबरों ने ब्याज दरां में कटौती के पक्ष में सहमति जताई। उन्होंने दस्सिया कि इस फैसले नाल होम लोन, कार लोन, परसनल लोन समेत सारे तरह के कर्ज ते EMI सस्ती होगी।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.75% ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 4.14% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 8% ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.5% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 16% ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਆਬਾਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਫਲਸਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,18,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 41% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,234 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ 3.13% ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਰ 3.02% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। वह अब घटकर 3.02% हो चुका है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ VK ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 70% ਮਾਮਲੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 14 ਤੋਂ 29 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 37,000 ਤੋਂ 78,000 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। इस एक महान फैसला जो हुआ पब्लिक हेल्थ के लिए भारत में, जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और देश ने उसको निभाया, लॉकडाउन का फैसला जिसके हम 4th फेज में हैं, उससे जो हमें गेन्स हुए हैं, हमें जो फ़ायदा मिला है पेंडेमिक को कंट्रोल करने का और अपनी तैयारी पूरी करने का, उसको हम आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे। भारत ने ये फैसला सोच के लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इस पॉइंट पे लिया जो अर्ली था, टाइमली था, बहुत हालात ख़राब होने से पहले लिया गया। बहुत सारे देशों ने ये फैसले लिए, लगभग सारे ही देशों ने लिए, एक तरह से ये कहा जा सकता है जब ये फैली है एपिडेमिक।
लेकिन बहुतों ने लेट लिया, देर से लिया, और उसका अलग तरह का नुकसान। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2317 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ 24 ਲੱਖ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 85% ਹਿੱਸਾ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 15% ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 7 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ 295 ਪੰਜਾਬੀ ਵਤਨ ਪਰਤੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 40 ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 95 ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਪਰਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ 200 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕੈਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक है। क्वारंटाइन के जो रूल है उस हिसाब से करना पड़ेगा, फॉलो करेंगे। कि उन्होंने वहाँ कॉन्सुलेट जो है ना वैंकूवर का, उन्होंने कहा था कि भी आप जो है ना जो जाना चाहते हैं अपना अप्लाई कर दो। तो उन्होंने अप्लाई किया था तो 2 दिन पहले ही पता लगा हमें कि भी उनका नंबर आ गया फ्लाइट के अंदर। एयर इंडिया की फ़्लाइट है। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 100 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ CEO ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए जो ये स्पेशल फ़्लाइट जो चल रही है, जिसमें हम अपने जो हमारे बाहर यात्रीगण जो फंसे हुए थे उनको एयर इंडिया के थ्रू ला रहे हैं। तो आज फ़्लाइट के लिए सारे इंतज़ाम एकदम रेडी हैं, सारी एजेंसीज इंटरनल एक्सटर्नल, जिसमें
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।